Good afternoon, students. Welcome to the next lecture on our subject, that is basics of civil engineering. Now, as we have discussed earlier also, we have completed the part of your unit number 2 with all the aspects. That is, whatever the content which beyond our syllabus, but which are important for you, like canals, then methods of irrigation, then in detail we have gone through the rainwater harvesting concept. Okay, so that part also we have covered up in our unit number 2. So let's proceed for our unit number 3, which is totally new for you and which is totally different from our unit number 2. See, in our unit number 1, we have discussed introductory part related to what is civil engineering. In unit number 3, unit number 2, we have covered up the subdomains of civil engineering, like your environmental engineering, then water resource engineering and infrastructure. Now, unit number 3 is totally related with the building components. Now, as you are going to construct a building, it may be a G plus 5-story building, it may be G plus 100-story building, or it may be any structure, commercial building, industries, any structure that you are going to build up. For that particular structure, which components are necessary? Which components are necessary for you, and what is their function? And what is their function? Basically, as you know, if you are as you are using vehicle, correct, two-wheeler or four-wheeler, your vehicle is having some parts. It may be gear, tire, then axles, it may be the horn, headlight, rear end light. Okay, so our vehicle is having the different parts, correct? Engine, very important part, clutch, gear part, brakes are there. So as like your vehicles, our buildings are also having some elements or some components, or we can call it as the parts of the building. And you must know about these parts. What is the function of each and every part? Rather than using the word part, we are called it as the components or the elements in our civil engineering language. Okay, so basically in our unit number 3, we are going to deal with the building components. What we are going to deal with? We are going to deal with the building components and what is the function of each component in detail. What is the function of each component in detail? That part we are going to learn it now. Now, before proceeding towards this part, can you tell me what is the meaning of this word? The word which we are going to discuss in detail. Buildings. Can you elaborate the meaning of this word? What are the buildings from your point of view? How can we define the word building? Your thoughts on this? How can we define this word buildings? What are the buildings? Structure. Buildings mean structure for Building means structure, but how can we define it in some technical language, or maybe in your own language? You can speak in Marathi concrete also. structure. Concrete structure. Okay, concrete structure. Building is one of this concrete structure. Any other? See, for a human being, there are 3 basic needs. Everyone knows: food, shelter, and cloth. Correct? So shelter is one out of these 3 essential needs of our human beings. Correct? Shelter, nivara. And for getting the shelter, what we are going to do? We are going to construct something. We are going to build something. Correct? So the structure which is going to build, the structure which is built for whomsoever it may concern, and for whatsoever purpose, and that is basically utilized for the human habitants or for the habitation of human beings. That structure we called it as the buildings. Okay, how can we define the word buildings? Buildings are nothing but the structures which are constructed or which are built for whomsoever and for whatsoever purpose. For whomsoever it may concern or for whatsoever purpose, and that is utilized for the habitation of the human beings. For the habitation of the human beings. And that structure we called it as the buildings. Okay, now everyone keep this definition in your mind. The buildings. So basically, the buildings are having the 2 important components. The first component we called it as the superstructure, and the second component we called it as the substructure.
And this is the part that we are going to discuss in detail in our chapter number 3. Okay, building components. Basically, two components we are having, substructure and the superstructure. Let's proceed further. What is a substructure? The first component of the building. Now my thought for you is that everyone knows what is a building now. Okay, सर्वांनी घर बघितलेलं आहे. ठीक आहे. So there are two major portions of our house. First one we called it as the substructure, and second one we called it as the superstructure. So let's discuss the first component, substructure. So substructure is the part of the structure. Substructure is the part of your building which is below the ground level, which is below the ground level. So the part that you are not going to see by the naked eyes, okay, means not at the time of construction, but after the complete construction. After complete construction, whether you are going to see the part which is below the ground level, no, because that is filled by some materials. Okay, and we are not able to see the part which is below the ground level. So what is substructure? Substructure is nothing but that part of the structure or that part of your building which is below the ground level. The best example for our substructure is nothing but the foundation. Now in our chapter number 1 also, when we are dealing with the what is the role of civil engineer in the construction of the buildings, like construction steps, at that time also I have shown you diagrams which are related with the foundation. What is a foundation and how we are going to prepare it, how we are going to design it. So that part also we have discussed. So I hope everyone is familiar with this word, foundation. Okay, जमिनीचा किंवा त्या इमारतीचा पाया. ठीक आहे. So what this foundation includes? So the part of the foundation, it also includes portion below the ground floor level, portion below the ground floor level, because the height between the ground floor level and the ground level. Okay, so some part, it may happen that some part of the building which is maybe some part of your building maybe is above the ground floor, that part also we are going to consider, okay, as our substructure. How it is there, let's discuss in detail. So what things that you require is nothing but remembering the definition. What is a substructure? Substructure is the part of the building which is below the ground level, which is below the ground level. Example is nothing but the foundation. Okay, the best example that you can put is nothing but the foundation. Now what is superstructure? The second part that we are interested to discuss, superstructure. What is superstructure? Superstructure is the part of the structure which is above the ground level or the ground floor level, which is above the ground level or the ground floor level. Okay, जो जमिनीपासून वरती दिसतंय, ठीक आहे, that part we called it as the superstructure. So superstructures may be a single story or it may be a multi-story. Our superstructures are maybe single story structures or they may be the multi-story structures. Okay, now single story is what or multi-story is what? Can you tell me what is single story or multi-story? That is why I am telling you this part is very interesting. If you go with the pictures and all the basics with this is the simplest I can say topic that you have, okay, for understanding. आता प्रत्येकाच्या घरी प्रत्येक जण घरामध्ये राहतात. कुणाचं घर एक मजली आहे, कुणाचं घर 2 मजली आहे, कुणाचं घर 4 मजली आहे. मग हे 4 मजली म्हणजेच काय रे? इट्स अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. अनेक मजले आहेत ना त्यामध्ये. फक्त एकच मजला आहे का? नाही, अनेक मजले आहेत. एक मजला, दुसरा मजला, तिसरा मजला, चौथा मजला. ठीक आहे. मग ज्या अनेक मजली इमारती असतात त्याला म्हटलं जातं मल्टी स्टोरे बिल्डिंग्स. त्याला काय म्हटलं जातं? मल्टी स्टोरे बिल्डिंग्स. ओके, आणि सिंगल स्टोरी म्हणजे तुमचं फक्त एकच मजला आहे तुमच्या घराला. ठीक आहे, खाली ग्राउंड फ्लोअरला तुमचं घर आहे, वरती काय कुठली रूम बांधलेली नाहीये. जर वरती एक रूम असेल, खाली ग्राउंड फ्लोअर प्लस वरती एक रूम, तुमचं स्ट्रक्चर काय झालं रे? G+1. आपल्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग लँग्वेज मध्ये आपण या पद्धतीने बोलत असतो. ठीक आहे, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग आहे का मल्टी स्टोरी आहे? मग G+3 म्हणजेच काय? खाली ग्राउंड फ्लोअर आणि वरती परत 3 मजले घर आहे. एकावर एक असे 3 मजले आहेत. G+5 म्हणजे ground floor plus above that we are having the 5 floors. Okay, so please keep these things in your mind. What is a single story building or what is a multi-storied buildings? These words are used for these buildings. सिंगल स्टोरी एक मजली इमारत, मल्टी स्टोरी अनेक मजली इमारत आहे. ठीक आहे, बहुमजली इमारत ज्याला म्हणूया आपण. ठीक आहे, तुम्ही पुणे मुंबई सारख्या ठिकाणी बघितलं असेल G+10, 15, 20, 50 अप टू G+100
100 मजली इमारती सुद्धा येतात आपल्याकडे. ओके. नाव व्हॉट दिस सुपरस्ट्रक्चर इन्क्लुड्स. ह्या सुपरस्ट्रक्चर म्हणजे जो जमिनीच्या वरचा भाग आहे एखाद्या इमारतीचा, त्या वरच्या भागामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी येतात. जसं तुम्ही बघितलं की जमिनीच्या खाली म्हणजे ज्यावेळेस सबस्ट्रक्चर मध्ये आपण बघतोय त्यावेळेस आपल्याला फाउंडेशनचा अभ्यास आपण करणार आहोत. सबस्ट्रक्चर मध्ये कुठला कॉम्पोनंट येणार आहे? फाउंडेशन. फाउंडेशन म्हणजेच काय रे, तुम्ही एक छान असा खड्डा घेताय. पहिली स्टेप कुठली असते कन्स्ट्रक्शन मधली, तुम्ही आठवते तुम्हाला मी जी सांगितली होती कन्स्ट्रक्शन स्टेप मधली पहिली स्टेप कुठली होती? आपण साईट क्लिअर करतो. करेक्ट आहे? हा, मग साईट क्लिअर केल्यानंतर आपण काय करतोय, मेजरमेंट्स घेतल्यानंतर खड्डे घ्यायला सुरुवात करतो. जिथे तुम्हाला ऍक्च्युली तुमचं फाउंडेशन लेड करायचं आहे अशा ठिकाणी तुम्ही ते खड्डे घेता, एक्सकॅव्हेशन करता. बरोबर आहे? एक्सकॅव्हेशन केल्यानंतर त्यामध्ये पीसीसीचा बेड म्हणजे प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट टाकता आणि त्यावरती तुमचं कॉलमचं किंवा त्यावरती तुमचं फुटिंग येतं. And that part we called it as the foundation, part of the foundation. That is what the foundation is all about. ठीक आहे. आपण एक्सकॅव्हेशन करतोय त्यानंतर त्यामध्ये पीसी ज्या हार्ड स्टेटा आहे त्या हार्ड स्टेटावरती, त्या हार्ड सरफेसवरती तुम्ही एक कॉन्क्रीटचा बेड टाकताय. ठीक आहे. 4 इंच किंवा 6 इंचाचा बेड असतो आपल्या पीसीसीचा आणि ह्या बेडमध्ये वरती तुमचा फुटिंगचा पार्ट हा तुम्ही उभा करता. त्या बिल्डिंगचा फुटिंग म्हणजे त्या बिल्डिंगचा जो पाय असणार आहे तो उभा करत असता. ठीक आहे. हा सगळा पार्ट रिलेट करतो तुमच्या फाउंडेशन सोबत. ठीक आहे. आता समजलंय सबस्ट्रक्चर मध्ये आपण कुठल्या गोष्टीचा अभ्यास करणार आहोत, तर सबस्ट्रक्चर मध्ये आपण फुटिंगचा अभ्यास करणार आहोत. ठीक आहे. आता फुटिंग हा शब्द सगळ्यांना परिचित असेल माझ्या मते. ठीक आहे. फुटिंग म्हणजे काय नेमकं हेही तुम्हाला माहिती आहे, आपण यापूर्वी डिस्कस केलं आपल्या युनिट नंबर 1 मध्ये. अजूनही मी तुम्हाला काही त्याचे छान पिक्चर्स दाखवेल, तुम्हाला डायग्राम्स दाखवेल आपल्या येणाऱ्या सेशन्स मध्ये. ठीक आहे. तर जसं आता आपण सबस्ट्रक्चर मध्ये फुटिंगचा अभ्यास करणार आहोत, तसंच सुपरस्ट्रक्चर म्हणजे जमिनीच्या वरती ग्राउंड फ्लोअर लेवलच्या वरती कुठला कुठला पार्ट असतो रे बिल्डिंगचा. सो जमिनीच्या वरती जर तुम्ही बघताल एखाद्या इमारतीसाठी, सो यू आर हॅव्हिंग द वॉल्स, भिंती दिसत आहेत तुम्हाला जमिनीच्या वरती. यू आर हॅव्हिंग द कॉलम्स, बीम्स, डोर्स, विंडोज, विंडो सील, लिंटेल्स, छज्जाज, फ्लोअर्स, स्लॅब, roof, then ceiling portion, parapet walls, steps or the staircase, and the wall finishes. See, there are so many things which are above the ground level. Okay, so superstructure is nothing but it consists of your walls, भिंती आहेत. हा पण सुपरस्ट्रक्चरचाच भाग आहे, भिंती. कॉलम्स तुमचे बीम, स्लॅब, त्यानंतर डोर्स, विंडोज, विंडो सील, विंडो लिंटेल्स, देन छज्जाज, फ्लोर्स, स्लॅब, ceiling, roof portion, then parapet walls, steps, and the staircase. So all these parts are nothing but your parts of the superstructure. ओके, हे झाले तुमच्या सुपरस्ट्रक्चरचे पार्ट. यामध्ये विंडोची सील लेवल आणि विंडोची लिंटेल लेवल म्हणजे काय सांगता येईल का रे कुणाला? इफ यू रिमेंबर, कॅन यू टेल मी द आन्सर ऑफ दिस? व्हॉट इज द सील लेवल ऑफ विंडो और द or the lintel level of your windows? Why I'm asking the question, I know you are लिंटेल वरचा भाग विंडोच्या आणि वरच्या seal भागाला हा लिंटर आणि सील हा खालचा भाग bottom portion. Okay, very good. कॉन्क्रीट. Correct. So the bottom portion of your window, we called it as the seal level of that window, and the top portion of the window, which has been in the concrete, we are going to cast it in the concrete structure. So that part we called it as your particular lintel levels. Okay, now tell me the meaning of this word chhajja. What is a chhajja for a building? What is a chhajja for a building? मराठीत सांगा. छज्जा म्हणजे कुठला पोर्शन असतो, कुठे असतो रे छज्जा, कुठे प्रोव्हाइड करतात इमारतीमध्ये? स्लॅब. स्लॅब पोर्शन. स्लॅब, नॉट स्लॅब. दुसरा फ्लोअर काढण्यासाठी मध्ये छज्जा टाकतात. म्हणजे एक फ्लोर झाल्यानंतर दुसरा फ्लोर टाकण्यासाठी मध्ये छज्जा टाकतात. चुकीचं आहे उत्तर. अजून प्रयत्न करा. बाल्कनीचा स्लॅब. बाल्कनीचा स्लॅब, वी आर नॉट कॉल्ड इट एज अ छज्जा. ठीक आहे, इट्स अ बाल्कनी. Though it is a projected portion, but we can't call it as a chhajja. Okay, what is a chhajja? You are very close to answer. Okay, little bit close to the answer. Chalo,
Anyone can throw some light on this now? खिडकीच्या वरची भिंत. Yes, correct. So whatever the extended or the projected portion which is on your window, okay, which is on your window, or it may be on the doors also, not exactly मी door वरती कधी बघितलं नाही, but on the your windows, okay, the projected portion of the concrete असा स्लोप असतो बघा, and the projected portion is nothing but 0.5 to 0.6 meter in length. त्याची जी लांबी असते ती 0.5 to 0.6 मीटर लांबी असते. So that projected concrete portion we called it as a chhajja. Now what is the purpose of providing the chhajja? To protect that particular room or that particular window from entering the rainwater into the house or from entering of the direct sun rays into the house. So for that reason we are having the chhajjas. तुम्ही खिडकीच्या वरती बघा असा छज्जा प्रोजेक्ट केलेला असतो, जो कॉन्क्रीटचा सरफेस असतो ना, बघता ना तुम्ही पोर्शन, त्याला छज्जा असं म्हणतात. त्याचा मेन पर्पज आहे डायरेक्ट सनरेज येऊ नयेत, किंवा डायरेक्ट जर खूप जोरात पाऊस झाला आणि तुमच्या जर विंडोला जर छज्जाच नसेल तर सगळं पावसाचं पाणी आतमध्ये येऊ शकतं, बरोबर आहे. सो टू अवॉइड दॅट वी आर प्रोव्हाइडिंग द छज्जा. त्याला छज्जा असं म्हटलं जातं. किती प्रोजेक्ट करतोय आपण तो 0.5 to 0.6 मीटर इन लेंथ इतकी त्याची लांबी असते बाहेर, ठीक आहे. आणि त्याची जी रुंदी जी घेतली जाते ती विंडोची जी रुंदी असणार आहे तुमच्या 1 मीटर असेल तर 1 मीटर, 2 मीटर असेल तर 2 मीटर, त्या पद्धतीने आपण त्याची घेत असतो रुंदी, ठीक आहे, विथ रिस्पेक्ट टू द डायमेन्शन्स ऑफ दी विंडोज. त्यानंतर आहे तुमचं स्टेअरकेस. स्टेअरकेस म्हणजे काय रे? स्टेप्स ऑफ दी स्टेअरकेस म्हणजे काय? पायऱ्या. येस, व्हेरी गुड. स्टेअरकेस म्हणजे तुमच्या घरातल्या पायऱ्या. मग हे पायऱ्या ज्यावेळेस तुम्हाला बांधायचे असतात, ठीक आहे, त्यावेळेस कुठल्या कुठल्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत, ठीक आहे, हा पार्ट सुद्धा आपण सुपरस्ट्रक्चर मध्ये बघणार आहोत. नाउ डू यू गेट विच पार्ट इज देअर इन युअर सबस्ट्रक्चर अँड विच पार्ट इज देअर इन युअर सुपरस्ट्रक्चर? समजलं आता सगळ्यांना? सबस्ट्रक्चर मध्ये कुठला पार्ट आहे सांगा? फाउंडेशनचा. फाउंडेशनचा पार्ट आहे. त्यामध्ये आपण कुठला पार्ट स्टडी करणार आहोत फाउंडेशन मध्ये? फाउंडेशन मध्ये कुठला पार्ट बघणार आहोत आपण? We are going to discuss the part of the footings, ठीक आहे, just remember it, okay. And in the superstructure we are going to deal with the walls, column, beam, doors, windows, seal level, lintel level, chhajjas, floors, then slab, ceiling, roof, parapet wall. Parapet wall, again this is one unknown term for you. What is a parapet wall? Can you tell me? स्लॅबच्या वरती असते. स्लॅबच्या वरती असते. बर, कुठे असते नेमकी एक्झॅक्टली पॅराफेट वॉल? कुठे बांधतात तुम्ही? साईडला. साईडला. बर, जिन्याच्या वरचा स्लॅब. जिन्याच्या वरचा स्लॅब, दॅट इज नॉट द पॅराफेट वॉल, ठीक आहे. नाउ आय विल टेल यू द एक्झॅक्ट वेअर इट इज बीन प्रोव्हाइडेड. तुम्ही गच्चीवरती जाता, ठीक आहे, तुमच्या गच्चीवरती एक प्रोटेक्शन वॉल असते, म्हणजे तुम्ही पडू नये गच्चीवरनं म्हणून एक भिंत बांधलेली असते बघा. ती जी भिंत बांधतात ना त्याला पॅराफेट वॉल असं म्हटलं जातं. आपण घराच्या गच्चीवरती किंवा टेरेसवरती आल्यानंतर आपण खाली पडू नये, ठीक आहे, कठड्यावसनं, यासाठी एक प्रोटेक्टिव्ह वॉल असते आणि त्या जी वॉल बांधतो आपण त्याला पॅराफेट वॉल असं म्हटलं जातं, की ज्याची उंची जी असते ही साधारणतः बांधकामामध्ये 1 मीटर उंची इतक्या घेण्यात येते. त्याची किती असते? त्याची उंची 1 मीटर इतकी, ठीक आहे, उंच असते. तुमच्या घराला बघितले असेल ना गच्चीवरती, रूफ वरती बघितलंय तुम्ही, पॅराफेट वॉल बांधलेली असते बघा, ठीक आहे. 99% घरांमध्ये ती पॅराफेट वॉल बांधलेलीच असते, कारण कुणी गच्चीवरनं खाली पडू नये यासाठी. एखाद दुसरं घर तुम्हाला असे बघायला भेटेल की जिथे पॅराफेट वॉल प्रोव्हाइड केलेली नाहीये, ठीक आहे. अशा ठिकाणी तुम्ही काळजी घ्यायची की गच्चीवरनं खाली पडू नये, ठीक आहे. अदरवाईज पॅराफेट वॉल असतेच. आता हे ज्या मोठमोठ्या इमारती असतात, ठीक आहे, त्या इमारतीमध्ये तुम्ही बघितलं असेल पॅराफेट सगळीकडेच आहे. ऑलमोस्ट 99.99% आपण पॅराफेट वॉल प्रोव्हाइडच करतो, ठीक आहे. हा, फक्त ग्राउंड फ्लोअर आहे आणि वरती काय तसं वरती काय फ्युचर एक्सटेन्शन होणार नाही किंवा गच्चीवर फार काही जाणं होत नाही सर आमचं, ठीक आहे. अशा वेळेस जर तुम्हाला नसेल बांधायची तर तुम्ही यू कॅन डू दॅट, बट पॅराफेट वॉल असणं आवश्यक आहे, मॅन्डेटरी आहे, कारण त्याचा पर्पज आहे प्रोटेक्शन, ठीक आहे. So I hope you have the clear idea about the parapet wall also. So as you can see, this is cross section of the building. This is the cross section of the building wall.
जी आपल्या घराची जी भिंत असते ना, हा भिंतीचा एक क्रॉस सेक्शन इथे दाखवलाय बघा मी तुम्हाला. ठीक आहे, आता यातल्या काही टर्म्स आपण इथे डिस्कस करूया. आता इथे काही डिस्कस करूया, राहिलेल्या पुढच्या पार्ट्स मध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत. सो द फर्स्ट पार्ट, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, आपण एक खड्डा घेतो. ठीक आहे, एक्सकॅव्हेशन मध्ये काय करत असतो, आपण एक खड्डा घेत असतो. खड्डा भरल्यानंतर, खड्डा घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये कॉन्क्रीट टाकतो. तो जो कॉन्क्रीट असतो, सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. ठीक आहे, दॅट कॉन्क्रीट बेड वी कॉल्ड इट एज द फाउंडेशन बेड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज PCC बेड. You just see the pointer which I am scrolling. So this is your PCC bed. ठीक आहे, जेवढा तुमच्या एक्सकॅव्हेशनची साईज आहे ना, सपोज 1 बाय 1 मीटरचा खड्डा आहे किंवा 1.2 बाय 1.5 मीटरचा खड्डा आहे, त्या साईज मध्ये तिथे तुम्ही तुमचा PCCचा बेड टाकता. PCCच्या बेड नंतर हा आहे तुमचा फुटिंगचा पोर्शन. ठीक आहे, अबोव दिस PCC बेड वी आर हॅव्हिंग द फुटिंग पोर्शन. ठीक आहे, वी आर हॅव्हिंग द फुटिंग पोर्शन. ठीक आहे, फुटिंग, मग ही जी फुटिंग बघताय, शेप जर बघताय, तुम्हाला वाटतं ही स्टेप फुटिंग आहे, अशा पायऱ्यासारखी वाटते, बरोबर आहे. ही दिस इज वन स्टेप फुटिंग. इट इज जस्ट फॉर द एक्झाम्पल पर्पज. ह्या फुटिंगच्या वरती एक महत्वाचा पार्ट असतो आपल्या घरामध्ये. ठीक आहे, हे फुटिंग झाल्यानंतर इथे तुमचे कॉलम उभा, ह्या फुटिंग वरती कॉलम असतो बघा आपल्या घरामध्ये, तुम्ही बघितलं असेल, किंवा आपल्या फर्स्ट युनिट मध्ये जे तुम्हाला डायग्राम्स दाखवले होते त्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल. ठीक आहे, फुटिंगच्या तिथून तुमचा कॉलम येतो चालू, कॉलम चालू होतो, तिथून कॉलम उभा केला जातो. ठीक आहे, मग हे ज्यावेळेस तुम्ही करताय त्यावेळेस तुम्हाला अजून एक महत्वाचा पार्ट असतो, तो असतो ज्याला आपण प्लिंथ फिलिंग असं म्हटलं जातं. प्लिंथ फिलिंग. ठीक आहे, प्लिंथ फिलिंग म्हणजे नेमकं काय रे? तुम्ही घरामध्ये बघितले, आपल्या घरामध्ये भर टाकण्यात येते ज्यावेळेस बांधकाम चालू असतं. डबर म्हणा, मुरुम म्हणा, ठीक आहे, असे भर टाकतो. भर कशासाठी टाकतो रे? आपल्याकडे जो काही वीक पोर्शन असेल तो हार्ड व्हावा. ठीक आहे, आणि तुमचं घर हे थोडं उंचावरती घेतो आपण. ती जे भर टाकतो ती जवळपास 0.6 मीटर म्हणजे अर्धा मीटर उंची आपण घेत असतो जवळपास. ठीक आहे, ते असतं तुमचा प्लिंथ फिलिंगचा पोर्शन. ठीक आहे, आणि या प्लिंथ फिलिंग वरती मग तुमचं टाईलचं फ्लोरिंग, त्यानंतर तुमचा डोअरची फ्रेम, त्यानंतर तुमचा लिंटेलचा पोर्शन. सी दिस इज द लिंटेल, जे तुम्ही मगाशी बोललो ना, आपण डिस्कस केला, असा लिंटेल असतो बघा तुमच्या घराला प्रोव्हाइड केलेला. ठीक आहे, अशा पद्धतीने बघितलं. हे जे प्रोजेक्टेड लेंथ जी असते ही 0.5 to 0.6 मीटर लेंथ असते लिंटेल्सची. 0.5 to 0.6 मीटर ही लेंथ असू शकते. ठीक आहे, त्यानंतर हा तुमचा स्लॅब, घराचा स्लॅब, पूर्ण RCC स्लॅब, हा त्याचा बीम. ठीक आहे, बाल्कनी असेल तर बाल्कनी. हे G+2 3 स्टोरी बिल्डिंगचा क्रॉस सेक्शन आहे. ठीक आहे, एक सिंपल अंडरस्टँडिंग साठी घरामध्ये कुठले कुठले एलिमेंट्स असतात, ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या वॉलचा क्रॉस सेक्शन बघताय, एखाद्या बिल्डिंगचे एलिमेंट्स ज्यावेळेस स्टडी करणार आहात, तो बिल्डिंगचा क्रॉस सेक्शन कसा असू शकतो या संदर्भात माहिती देण्यासाठी आहे. ठीक आहे, सो लेट स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ द फर्स्ट पॉइंट, that is components of the substructure, and that we are going to start from the foundation part. Okay, so what is a foundation? At first, in the substructure you must know this definition. What is a foundation? So foundation is the lowermost part of your building. Foundation is the lowermost part of your building below the ground level, and it forms the base of your building. म्हणजे तुमच्या इमारतीचा जो पाया आहे, हा पाया म्हणजेच काय? दॅट इज युअर फाउंडेशन. It forms the base of your building. Now, what are the functions of this foundation? What are the functions of this foundation? The first function of the foundation is nothing but to transfer the total load coming on the building, to transfer the total load coming on the building to the larger area of the soil. आता एवढी मोठी इमारत आहे आणि सगळ्या इमारतीचा लोड कुठे येतो रे? कुठे ट्रान्सफर होणार आहे? तो खाली त्याच्या बेसवरतीच ट्रान्सफर होतो, आणि बेस मधून मग तुमच्या सराउंडिंग सॉइल मध्ये ट्रान्सफर होतो. बरोबर आहे की नाही? मग ज्या अर्थी तो बेसवरती येतोय, आणि बेस काय? तुमचा फाउंडेशनच हा बेस आहे तुमच्या इमारतीचा. सो फाउंडेशनचं किंवा त्या फुटिंगचं सगळ्यात महत्वाचा पार्ट काय असणार आहे खाली? सो वी हॅव टू ट्रान्सफर द लोड विच इज कमिंग ऑन द बिल्डिंग. ह्या बिल्डिंग वरती जो काय लोड येतोय, वी हॅव टू ट्रान्सफर द लोड टू दी लार्जर एरिया ऑफ द सॉइल. ही जी काही सराउंडिंग सॉइल आहे ते पूर्ण इमारतीच्या अवतीभोवती, त्यामध्ये हा लोड ट्रान्सफर केला जातो. ठीक आहे, लक्षात येत आहे? कुणाला काही अडचण आली समजण्यासाठी तर लगेच तुम्ही अनम्यूट करा आणि तुम्ही मला विचारू शकता. हा, ठीक आहे, जर तुम्हाला समजलं नसेल तर. सेकंड पार्ट आहे टू सपोर्ट द बिल्डिंग. This is very, very important. If you don't have the foundation, strong foundation, how we can withstand a G+5 or G+10 structure? आपण ती इमारत कशी उभी करू शकतो जर तुमच्याकडे खाली फाउंडेशनच नसेल तर? तुमचा जर पायाच मजबूत नाहीये, भक्कम नाहीये, तर तुमचं इमारत उभी कशी राहणार? ठीक आहे, सो टू सपोर्ट द बिल्डिंग, foundation is required, and that is the important function of the foundations. Okay, foundation are going to support the building.
to withstand all the load which is coming on it and to transfer it to the larger area of the surrounding soil. Okay. Then to provide the level surface for the concreting as well as for the masonry work. Okay, the next function of our foundations is nothing but to provide the level surface. Have you seen any house which is tilted in this direction or which is tilted in this direction? If you pin to my video, I can show you some expressions. Which is tilted in this direction or which is tilted in this direction. असं कोणी तिरकं घर बघितलंय का कधी? कलंडलेलं एका बाजूला तिरकं आहे, दुसऱ्या बाजूला सरळ दिसते जमिनीवरती. असं नाही ना बघितलं. आपली सगळी घरं कशी दिसतात रे? एका लेवल सरफेसला दिसतात. का बरं? Because our foundation is at the level surface. Our foundation is at the level surface. So the important function of the foundations is nothing but to provide a level surface. To provide a level surface for the concreting as well as for the masonry work. मॅशनरी म्हणजे ब्रेक मॅशनरी वर्क हा ठीक आहे किंवा रबल मॅशनरी वर्क असेल स्टोन मॅशनरी वर्क असेल कॉन्क्रीटचं वर्क असणार आहे म्हणजे जे विटेचं बांधकाम करताय दगडी बांधकाम करताय किंवा कॉन्क्रीटचं बांधकाम करताय या बांधकाम करण्यासाठी एक जो लेवल सरफेस लागणार आहे हा लेवल सरफेस प्रोव्हाइड करायचं काम तुमचे फाउंडेशन्स करत असतात ठीक आहे त्यानंतर अति महत्वाचा रोल आहे त्याचा पुढचा जो आहे टू प्रोव्हाइड द स्टॅबिलिटी टू द बिल्डिंग टू प्रोव्हाइड द स्टॅबिलिटी टू द बिल्डिंग अगेन्स्ट द व्हेरियस फोर्सेस against the various forces such as your wind or the rain. So whatever the force which is acting on your building, it may be heavy wind which is blowing or it may be the heavy rain which is dropping on that particular building. So whatever the forces which are acting on your building, our foundation will going to provide the stability to that building. If the foundation is weak, then definitely your building is going to collapse. Definitely your building is going to collapse because your foundation is totally weak. So what is the important function of the foundation is to provide the stability. त्या इमारतीला एक स्थिरता देणे स्टॅबिलिटी म्हणजे आपण स्थिरता प्रोव्हाइड करतोय त्या इमारतीला भक्कमपणा मजबूतपणा प्रोव्हाइड करतोय ठीक आहे आणि ते प्रोव्हाइड कोण करतंय तर तुमचं फाउंडेशन त्यामुळे फाउंडेशन is very important part of your building because if your foundation is weak rest part is of no use okay वरती तुम्ही कितीही एक्सलंट बांधा सर एशियन पेंटचा कलर मारलेला आहे ओपीसी 53 ग्रेडचं सिमेंट यूज केलेलं आहे मी 10 कोटी रुपये इन्व्हेस्ट केलेत सर सुपरस्ट्रक्चर साठी एवढे छान डोअर्स बांधलेले आहे 10-20 हजाराचा एक डोअर आहे काहीही उपयोग नाही जर खालचं तुमचं फाउंडेशन जर वीक असेल तर कारण इमारत उभीच राहणार नाही ना 4 किंवा 6 महिन्यात तुम्ही बघितलं असेल आपल्या महाराष्ट्रामध्ये किंवा आपल्या देशामध्ये कितीतरी अशा घटना घडतात इमारती कोसळण्याच्या आणि तुम्ही बघितलं असेल नगरपालिका असेल किंवा महानगरपालिका असेल ज्या जुन्या इमारती आहेत 100 वर्षांपेक्षा जुन्या जास्त किंवा त्यांची डिझाईन लाईफ बेसिकली त्यांचं आयुष्य संपलेलं आहे अशा इमारतींना धोकादायक इमारती म्हणून अशी पाटी लावलेली असते बघितलंय तुमच्या गावात शहरात जिल्ह्यांमध्ये तुम्ही बघितलं असेल अशा पाट्या लावलेली इमारत असतात धोकादायक इमारती अशा घोषित केलेल्या असतात का कारण त्याची आता स्टॅबिलिटी नाहीये ती इमारत कधीही पडू शकते कारण त्याच्या जो खालचा फाउंडेशन आहे तो आता वीक झालाय खूप जुना झालाय तो ती इमारत खूप जुनी झालेली आहे ठीक आहे सो important function why foundation is very important for all these reasons because of their such functions to provide the stability then to transfer the load to support the building then to provide the level surface so few functions we have discussed over here so are you getting this what is a foundation and why it is important for us for any building without foundation nothing is possible your building is not going to withstand at all if your foundation is very weak or if your foundation is weak okay so more concentration is there when the foundation work is going on okay that is why that is very important नाहीतर आपल्याकडे अशा खूप साऱ्या दुर्घटना ऐकल्यात इमारतींच्या 6 महिन्यात इमारत पडली वर्षात पडली 5 वर्षांमध्ये इमारत पडली का बांधकामच फॉल्टी होतं फाउंडेशनच वीक आहे ते failure of that buildings one important reason is nothing but your foundations on which soil you have laid ठीक आहे खाली काळी माती आणि त्याच्यावरती डायरेक्ट फाउंडेशन टाकलंय चालतंय का नाही चालणार मातीचं सेटलमेंट हो तुमच्या सॉइलचं सेटलमेंट होणार आहे लोड आल्यामुळे जर सेटलमेंट झालं तर तुमची इमारत खाली खचणार आहे तुम्ही बघितलं असेल अशा खचणाऱ्या इमारती सो ऑल these points are very important okay now are you getting clear idea about the foundation have you get the idea about the foundations any doubt regarding this please
Yes, no, in any way you can give me. No, sir. Okay. I will tell you some interesting facts also regarding this foundation with the diagrams. Okay, we are having nice diagrams as one of his you can see over here. Okay, plinth. The next part of our substructure that we are going to discuss, plinth level. Okay, so what is a plinth? आता हे तुम्ही चित्र बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. So plinth, it is the portion of your substructure. What is a plinth? Plinth is nothing but it is the portion of your substructure between the level of the ground and the ground floor okay. So filling between the ground level and the ground floor level, that is plinth, is also known as plinth filling. हे जसं तुम्ही बघितलं, मी तुम्हाला सांगितलं ना, ज्यावेळेस तुम्ही घर कन्स्ट्रक्ट करत असता, खाली तुमचं फाउंडेशन आहे, त्यानंतर तुम्हाला हा पार्ट बघायला भेटतो बघा सगळीकडे. सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. ठीक आहे, काय करतात रे ते इंजिनियर्स किंवा ते कॉन्ट्रॅक्टर्स काय करतात, तर तिथे एक इथे बीम असतो खाली, प्लिंथ बीम ज्याला म्हटलं जातं. प्लिंथ बीम्स म्हणजे ग्राउंड बीम बेसिकली. ठीक आहे, हा प्लिंथ बीम टाकण्यात येतो आणि त्याच्यामध्ये भर टाकतात. तुम्ही बघितलं असेल, डबर आणलाय, मुरुम आणलाय, त्यानंतर वाळू म्हणा किंवा काय, असं भर टाकतात. भर टाकून काय केलं जातं, आपल्या घराची उंची वाढवली जाते बेसिकली. आणि ही जी उंची प्रोव्हाइड करते त्याला प्लिंथ हाईट ज्याला म्हटलं जातं, हे बेसिकली कॉमन जो पॅरामीटर आहे तो सांगतो 0.6 मीटर्स. 0.5 to 0.6 मीटर इतकी उंची आपण घेत असतो. 0.45 सुद्धा घेऊ शकता मिनिमम जी आहे ती. ठीक आहे, कारण आपलं घर जर एखाद्या रोड साईड वरती असेल, ठीक आहे, व्हेरी क्लोज टू दी रोड साईड, तुम्ही बघितलंय का रे, नाहीतर घराची लेवल, घरातलं दार आणि जर तुमची रस्त्याची लेवल एकाच ह्याला असतील तर पावसाचं पाणी रस्त्यातून डायरेक्ट तुमच्या घरामध्ये एंटर करेल. बरोबर आहे, पण असं होतं का? अशी घरं आहेत, नाही असं नाही, खूप घरं आहेत महाराष्ट्रात, हजारोनी अशी घरं आहेत. ठीक आहे, की जिथं रस्ता वरती आहे, उंच आहे आणि इमारत खाली आहे. ठीक आहे, बिल्डिंग खाली आहे, किंवा दोन्ही रस्त्याची लेवल आणि तुमच्या घराची लेवल एकसारखी आहे. सी द एक्सप्रेशन दॅट आय एम ट्राइंग टू शो इन द व्हिडिओ. ओके, तुमच्या घराची लेवल माझ्या स्क्रीनवरती तुम्ही पिन करू शकता. तुमच्या घराची लेवल आणि तुमच्या रोडची लेवल एकच असते, सेम असते. जर ही लेवल जर सेम असेल तर पावसाचं जर पाणी पडलं तर ते रस्त्यातून डायरेक्ट घरामध्ये येऊ शकतं. त्यामुळं आपल्या घराची जी लेवल असते, इट इज स्लाइटली रेस्ड, with respect to the road level, and that raised portion or that particular height that we are going to provide, we called it as the plinth height. ओके, त्याला प्लिंथ हाईट असं म्हटलं जातं. आणि मग त्यामध्ये हा जो काही भाग आपण उंच केलेला आहे, यामध्ये आपण काय मटेरियल फिल करतोय रे, तर यामध्ये आपण फिल करतोय डबर, मुरुम किंवा पीसीसीचा बेड. याची हाईट किती घेतोय आपण, 0.6 मीटर्स. ठीक आहे, जस्ट अ मिनिट डिअर स्टुडंट्स.
Okay, sorry for the disturbance. So the height that we are going to provide above the ground level, that part or that raised portion we call it as the plinth height. आणि हे कशाने भरताय तुम्ही, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये डबल टाकू शकताय, मुरुम असेल किंवा पीसीसीचा बेड आपण टाकू शकतो. हे ऑलमोस्ट तुम्हाला बहुतांशी घरांमध्ये असं ज्यावेळेस कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी चालू असते, घर बांधत असतं, त्यावेळेस तुम्ही असं बघितलं असेल, तुमचं घर हे थोडंसं उंचीवरती घेतलं जातं. उंचीवरती कसं घेतात, तर त्यामध्ये भर टाकण्यात येते. मग हा जी उंची घेतलेली असते ना, याला प्लिंथ लेवल असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, प्लिंथ एरिया, हा जो एरिया असतो ना, सी द पॉइंटर विच आय स्क्रोलिंग, हा जो एरिया आहे टोटल, याला प्लिंथ एरिया असं म्हणण्यात येतं. आणि ही जी हाईट घेतं, याला प्लिंथ हाईट असं म्हटलं जातं. याच्यामध्ये काय टाकताय तुम्ही, त्याच्यामध्ये तुम्ही टाकताय रबर सोलिंग, म्हणजे डबर असेल, ठीक आहे, मोठी खडी असते. त्यानंतर मुरुम फिलिंग करू शकता तुम्ही त्याच्यामध्ये. त्यानंतर तुमचा पीसीसीचा बेड असू शकतो. ही तुमची फ्लोअर लेवल आहे. ठीक आहे, सी द पॉइंटर विच आय स्क्रोलिंग, दिस इज युअर फ्लोअर लेवल. याच्या खाली मात्र हे तुम्ही अशा पद्धतीने भर टाकून घर उंच घेऊ शकता. काय फंक्शन आहे बरं प्लिंथ फिलिंगचं, टू ट्रान्सफर दी लोड फ्रॉम द बिल्डिंग टू दी फाउंडेशन लेवल. हा जो काही इमारतीचा पूर्ण लोड, बघा पहिल्यांदा लोड कुठे येणार आहे, स्लॅब असेल, स्लॅबवरती, स्लॅब नंतर तो बीम टू कॉलम किंवा वॉल. ठीक आहे, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर असेल तर डायरेक्टली वॉलवरती लोड असतो आणि हा वॉल मधून हा लोड खाली ट्रान्सफर होत असतो. मग ह्या इमारतीवरती जो काही लोड येतो, हा लोड, ठीक आहे, मे बी त्याचं सेल्फ वेट असेल, म्हणजे डेड लोड किंवा लाईव्ह लोड असेल किंवा विंड लोड असेल, जो काही लोड ऍक्ट होतोय, हा सगळा लोड थ्रू दी वॉल्स असा प्लिंथ मध्ये येतो आणि त्यानंतर हा खालच्या फाउंडेशन लेअरला ट्रान्सफर होतो. कारण या प्लिंथच्या खाली काय आहे, तुमचा फाउंडेशन लेअर. ठीक आहे, अगेन सेकंड फंक्शन इज टू प्रोव्हाइड द सेफ्टी अगेन्स्ट द रॅट्स ऑर द फ्लड ऑन द रोड्स. जसं मी सांगितलं, रोड लेवल आणि तुमच्या घराची लेवल ही एक सेम नसते. ठीक आहे, ती वेगवेगळी असू शकते. अस्थेटिक्स, अगेन दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अस्थेटिक्स, ठीक आहे, तुमच्या घराचं एक्सटर्नल व्ह्यू जो आहे किंवा इंटरनल व्ह्यू हा ब्युटिफाय करण्यासाठी, तो छान दिसावं घर लांबून, त्यासाठी सुद्धा तुम्ही हे प्लिंथ लेवल एक वन ऑफ दी फंक्शन ऑफ दिस प्लिंथ लेवल. ओके, second component of our substructure is nothing but the DPC, dam proof layer or Sir. dam proof walls. सर ते B/W काय होतं? In previous, Huh? it is between. Okay, it's a short form of between. Okay. Okay. Filling between the ground level, or it is the portion of the substructure between the level of the ground and the ground floor. Okay. हा त्याचा मिनिंग आहे. बिटवीनचा शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहिलेला आहे. ठीक आहे, इट इज नॉट समथिंग डायमेन्शन दॅट आय हॅव पुट. ओके, so second component of our substructure is nothing but the DPC, dam proof walls. Now what is a DPC? If you read the definition carefully, it is that horizontal barrier. Barrier म्हणजेच काय रे, अडथळा ज्याला म्हणूया आपण मराठीत, किंवा एक रस्ता, रुकावट. ठीक आहे, इट्स अ हॉरिझॉन्टल बॅरियर, त्याला बाउंड्री सुद्धा आपण म्हणू शकतो, प्रोव्हाइडेड बिटवीन द सबस्ट्रक्चर अँड द सुपरस्ट्रक्चर. Provided between the substructure, see this foundation is nothing but your substructure, and upper portion above the ground level, this is your ground level, see the pointer which I am scrolling in the diagram, this is your foundation level up to ground level, from foundation to this total part we call it as the substructure. So above the ground level is nothing but your superstructure, correct? So your DPC is nothing but a horizontal barrier between the substructure and the superstructure, provided to resist the moisture rising. What is the function of this DPC? To resist, adavune, the moisture rising through the structure by the capillary action. म्हणजे तुमच्या इमारतीमध्ये जे काही मॉइश्चर इंट्रोड्यूस होत आहे, कसं होणार आहे, थ्रू दी फाउंडेशन. कारण फाउंडेशन, तुमच्या फाउंडेशनच्या आसपास काय आहे, सगळीकडे माती आहे. मातीमध्ये ओलावा असू शकतो किंवा तुमच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये सुद्धा, तुमच्या वातावरणामध्ये सुद्धा मॉइश्चर असणार आहे. सो व्हॉट हॅपन्स, मे बी that moisture will penetrate or it will get enter into the walls or into the structures through the capillary action. Capillary action जर खाली फाउंडेशन मधून जर असेल, ठीक आहे, हे मॉइश्चर तुमच्या स्ट्रक्चर मध्ये एंटर होऊ शकतं, तुमच्या इमारतीमध्ये. ठीक आहे, इमारतीचे जे काही तुमचे कॉम्पोनंट्स आहेत, त्या कॉम्पोनंट्स मध्ये म्हणजे वॉल मध्ये मॉइश्चर एंटर करू शकतं. जर तुम्ही बघितलं असेल, आपल्या घरामध्ये तुम्हाला असे पॅचेस बघायला भेटतात, बघितलेत कधी कधी. तुम्ही खूप एक्स्ट्रा वॉटर केलेलं आहे तुमच्या घराला, किंवा खूप जास्त पाऊस झाला, वातावरण खूपच थंड आहे, तर काय दिसतं, एका ठिकाणी कुठेतरी असा पॅच दिसतो. पॅच काय इंडिकेट करतो, कदाचित तिथे मॉइश्चरची एंट्री जास्त झालेली. ठीक आहे, किंवा पाणी खूप एकाच ठिकाणी पाणी तुम्ही पाणी तर मारलं होतं, पण एकाच ठिकाणी जास्त दिसतं.
पाणी जर मारताना चुकला तर असं होऊ शकतं. ठीक आहे. किंवा फ्री जो मॉइश्चर आहे वातावरणातला तो तुमच्या वॉलमध्ये एंटर करू शकतो निश्चितपणे, आणि त्याचा खूप ऍडव्हर्स इम्पॅक्ट तुमच्या स्ट्रक्चरच्या ड्युरेबिलिटीवरती होतो. ड्युरेबिलिटी म्हणजे त्याचे जे लॉंग स्पॅन आपण कन्सिडर केलेलं असतो ना, माझं घर 10 वर्ष टिकेल, 20 वर्ष टिकेल, 30 वर्ष टिकेल, यावरती त्याचा घातक परिणाम होऊ शकतो. So what this DPC will do, DPC will act as a barrier between the substructure and the superstructure, and it will also going to prevent the entry of the moisture in your structure. In simple words, if you want to understand what is the concept of DPC, so DPC is nothing but a barrier which is constructed between the substructure and the superstructure, and their important function is to provide the entry of the moisture in the structure, or to stop the dampness in the building. To stop the dampness in the building. Okay. So that particular layer we called it as the damp proof course. Now there are so many, there are thousands of materials which are available in the market that is used for the bitumen, that is used for your DPC. It may be bituminous materials, emulsions are there, plastic sheets are there, metal sheets are there, or your cement concrete also act as a DPC layer. Okay. Or in the market you have heard this, I think everybody has seen the advertisement, Dr. Fixit ही advertisement तुम्ही बघितली असेल बघा, Dr. Fixit waterproofing agent. बघा तुमच्या घराचा जो स्लॅब असतो ना, स्लॅब मध्ये आपण Dr. Fixit ऍड करतो. का बरं ऍड करतो? कारण पावसाचं पाणी आल्यानंतर ते गळू नये, स्लॅब तुमचा गळता असं तुम्ही जे तुमचा एक कंप्लेंट असते, ठीक आहे, म्हणजेच त्या स्लॅब मधून वॉटर पर्क्युलेट होत असतं पावसाळ्यामध्ये, जास्त खूप पाऊस झाला तर. का पर्क्युलेट होतं? स्लॅब मध्ये तुमच्या क्रॅक्स किंवा वॉइड्स आहेत, त्यामुळे ते वॉटर त्या क्रॅक्स मधून एंटर होऊन ते खाली पडतं. मग ज्यावेळेस तुम्ही डॉक्टर फिक्सिट यूज करताय, तुम्ही ते क्रॅक्स प्रिव्हेंट करू शकता. ठीक आहे. तसेच तुमच्या इमारतीमध्ये जे काही डॅम्पनेस किंवा जे मॉइश्चर एंटर होऊ शकतं ना, ते मॉइश्चर तुम्ही डीपीसीचं जर लेअर प्रोव्हाइड केला तर ते एंटर होण्यापासून तुम्ही वाचू शकता. ठीक आहे. आणि ते डीपीसी करण्यासाठी, डॅम्प प्रूफ कोर्स करण्यासाठी खूप सारे मटेरियल्स अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये. ओके, क्लियर आहे सर्वांना डीपीसी? व्हॉट इज डीपीसी? Everyone clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. See, ही जी तुम्ही डायग्राम बघताय, ह्या डायग्राम मध्ये सुद्धा अजून तुम्हाला हे तुमचा फाउंडेशनचा पार्ट आहे, त्यावरती इथं आपला हा प्लेनचा पार्ट आहे बघा. ठीक आहे. रबर सोलिंग असेल, मुरुम मशीन एक एक लेअर टाकले जातात. त्यानंतर हे तुमचे वॉल आहे. ठीक आहे. वॉल टाईल फ्लोरिंगचा पार्ट आहे, आणि तुमच्या घरामध्ये स्कर्टिंग एक असते. बघितली का रे घरामध्ये स्कर्टिंग कुठे प्रोव्हाइड करतात? कोणी सांगू शकतं? स्कर्टिंग म्हणजे काय? काय दिसतं रे? ही भिंत आहे बरं का तुमची, ही घराची भिंत आहे आणि ही तुमची फ्लोअर लेवल आहे. इथे स्कर्टिंग आहे. तुमच्या घरामध्ये बघितली का तुम्ही स्कर्टिंग? सी द पॉइंटर विच आय स्क्रोलिंग. ही तुमची पूर्ण वॉल आहे, त्याची हाईट आहे, आणि ही तुमची फ्लोअर लेवल आहे. ही तुमची फ्लोअर लेवल आहे. ह्याच्या इथे ही स्कर्टिंग प्रोव्हाइड करतात. स्कर्टिंग म्हणजे नेमकं काय? कुठे प्रोव्हाइड करतात? कुठे बघितली? भिंतीला खाली ते फरशी लावतात. येस. साईडला. हा, भिंतीच्या बॉटम पोर्शनला, जिथे भिंत संपते त्या पोर्शनला बघा तुम्हाला खाली अशी टाईल लागलेली दिसते. ती टाईल जी लावतात ना, त्याला स्कर्टिंग असं म्हणतात. ठीक आहे. आता टाईल लावणे हा शब्द नाही वापरत, त्याला काय म्हणायचं? स्कर्टिंग. ठीक आहे. याला स्कर्टिंग असं म्हणतात. ठीक आहे. ह्याचं मेन फंक्शन काय असतं? तर आपल्या घरामध्ये सपोज पाणी आलं, पावसाचं पाणी आलं, एंटर केलं किंवा पाणी सांगलं, तर डायरेक्ट जर तुमच्या घराला जर स्कर्टिंग नसेल तर, आणि हे जर पाणी कॉर्नरला गेलं तर ते भिंतीमध्ये उतरू शकतं, एंटर होऊ शकतं. जर तुमच्या प्रॉपर प्लास्टिंग झालेलं नाही, तुमचं वर्क जर फॉल्टी असेल तर ते त्या भिंतीमध्ये एंटर होऊ शकतं आणि ते डॅमेज करू शकतं तुमच्या वॉलला. ठीक आहे. यासाठी आपल्या घरामध्ये स्कर्टिंग ही प्रोव्हाइड केलेली असते. शक्यतो आता तर मॅन्डेटरीच आहे, तुम्हाला प्रत्येक घरामध्ये स्कर्टिंग बघायला भेटेल. किंवा आता जे घराचे कन्स्ट्रक्शन चालतात त्यामध्ये स्कर्टिंग मॅन्डेटरी असतेच. ठीक आहे. जर तुमच्या घरामध्ये नसेल, अँड इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, ऑलवेज प्रोव्हाइड इट. ठीक आहे. तुम्ही प्रोव्हाइड करा, कारण त्याचा मेन फंक्शन आहे ते तुमच्या वॉलला प्रोटेक्ट करतं. जे काय पाणी सांडतंय, काय घरामध्ये अजून काही वस्तू सांडली असेल, ठीक आहे, स्कर्टिंग. ओके, मेन फंक्शन त्याचं आहे. After the skirting, we will start the discussion on the footing part, that is foundation. Then we will come to the superstructure part. Okay, so yes, foundations. Here we are going to start it. Okay, but I think only 5 minutes are there. It's 2:59 in the clock, around 3 o'clock.
So rather than discussing the foundations and the further part, we will stop here at this particular moment for our today's session, and we will continue our session tomorrow.